ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਪਣੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ SLC ਮਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੀ। हाँ जी, पहली स्लाइड जिस तरह से देख रहे हैं रेवोल्यूशन 2021 तो अज का जो दौर है रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा जो कि सुधार के तौर पर असीं देख रहे हैं। तो असीं अज एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के नाल जुड़े हुए हैं तो जिसका नाम है SLC मार्ट। अगली नैक्सट स्लाइड के देखते हैं आवर ड्रीम। जो सारे ड्रीम्स ने जो एवरी पर्सन लुकिंग फॉर हर व्यक्ति देखता है, जिस पहला ड्रीम्स है बेस्ट एजुकेशन, लग्जरी कार, ड्रीम हाउस, फैमिली टूर, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रिस्पेक्ट, हेल्थ एंड फैमिली सिक्योरिटी। तो ये साडे अपने अज के दौर के ड्रीम ने जिन्होंने पूरा करने लिए असीं तहे दिल तो मेहनत करते हैं। तो SLC मार्ट एक इहो जिहा सानू एक प्लेटफॉर्म मिले जिस दे नाल असीं इह अपने ड्रीम्स नूं पूरा कर सकते हैं। वाई कंप्रोमाइज आवर ड्रीम्स, असीं अपने ड्रीम्स नाल कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं, समझौता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साडी इनकम है स्मॉल हुंदी है, साडे ड्रीम्स है बिग हुंदे, वड्डे हुंदे हैं। तो इस दे लई असीं इनकम नूं ज़्यादा इनक्रीज करांगे, इनकम वधावांगे जां अपने ड्रीम्स नूं छोटा कर लांगे। तो साडी जिहड़ी सोसाइटी है उसके अंदर 4 टाइप्स के पीपल हुंदे हैं। पहला आता है एम्प्लॉइज, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। तो ये 4 तरह के लोग साढ़े आस पास मौजूद होंगे हैं। तो जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है ये हार्ड वर्क करते हैं, इन्हें लिमिटेड इनकम होंगी है और एक्टिव इनकम कमाते हैं। दूसरी साइड जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर लोग होंगे हैं ये स्मार्ट वर्क करके अनलिमिटेड इनकम कमाते हैं और फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करते हैं। जो साडा SLC मार्ट है एक बिजनेस का मॉडल है। असीं एक बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं जिस दे नाल असीं अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं और स्मार्ट इनकम जनरेट करके एक वधिया लाइफ जीवन सकते हैं। डेयरनेस ऑफ फ्लो चार्ट, ये साडा फ्लो चार्ट जो डेयरनेस का बनया है इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जिसदे विच असीं साडे इन्फ्लेशन की दर नूं देखदे हां। जिवें 1940 के 5 रुपए कमाने वाला एक वधिया जो जिंदगी जिउंदा सी, 1960 के 50 रुपए, 1980 के 500, 2000 के 5000 ते 2020 के जो अज का टाइम चल रहा है अज के टाइम के 50,000 कमाने वाला एक साधारण जिंदगी जिउ रहा है और 2040 के सानू 5 लाख की जिहड़ी इनकम चाहिए है। तो की साडे कोल कोई अजिहा सिस्टम है जिस दे नाल असीं आउण वाले समय दे विच 5 लाख कमा सकीए जां अज दे टाइम दे विच असीं 50,000 रुपए पर मंथ कमाउण दा मतलब साडे कोल कोई जरिया होवे। तां इस दे विच सानू SLC मार्ट द्वारा एक इहो जिहा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जा रहा है जिस नाल असीं आउण वाले वक्त दे विच 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो सानू SLC मार्ट दे नाल जुड़ के काम करना चाहिए तां जो असीं अपने भविख नूं सेव कर सकीए और आने वाले समय में एक चंगी इनकम जनरेट कर सकी। तो वेलकम टू SLC मार्ट फैमिली, कम टुगेदर, लेट अस मेक आवर लाइफ हैप्पियर विद ए ग्रेट सिस्टम। आओ मिलके एक बढ़िया सिस्टम दे नाल अपनी लाइफ नूं खुशियां नाल भरपूर करिए। द राइट डिसीजन टेकन एट द राइट टाइम बिल्ड्स योर फ्यूचर। साडा जो सही फैसला सही समय ते असीं लैने आ तां साडे फ्यूचर नूं बिल्ड करदा है, साडे जिहड़े आने वाले समय नूं वधिया ते खुशहाल बनाउंदा है। लीगल डॉक्यूमेंट,
ਅਸੀਂ SLC ਮਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ के जो काम कर रहे हैं, साडे कोल हर तरह की लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है। सानू इस तरह नहीं है कि कोई भी इनलीगली काम कर रहे हो, सही लीगली काम कर रहे हैं और साडी कंपनी को हर तरह का लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है। डायरेक्टर मैसेज, डायरेक्टर जसविंदर कौर मैडम का मैसेज है, वेलकम टू SLC मार्ट फैमिली, यू विल फाइंड दैट योर डिसीजन टू जॉइन SLC मार्ट हैज बीन बेस्ट स्टेप टुवर्ड a cheerful and prosperous life. The aim of SLC Mart to create human life additional prosperous and happy. This system not only provides you an opportunity to earn, but also golden chance to try to work and based on human value. Moreover, this work offers you an opportunity to develop your personality. Let us get older together, be part of mission wholeheartedly, and become a pioneer within journey of making a great future. I wish you great success and prosperity throughout your life. ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ SLC ਮਾਰਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ SLC ਮਾਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। SLC ਮਾਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ SLC ਮਾਰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਬਾਊਟ ਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ SLC ਮਾਰਟ ਗ੍ਰੇਟ ਵਨ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ LNP aim to provide quality product of all people. We have emerged as one-stop shop convenience store providing a variety of shopping products. Under shopping products is men's, women's, baby, kids, clothes, grocery, nutrition and supplements, Ayurveda, herbal, home care, personal care, beauty care, electronics, books and media, FMCG products. SLC Mart is a fast-growing brand marketed. SLC Mart is looking to add more franchisee, resellers, dealers, and distributors to existing network. In this article, we look at the procedure of the starting SLC Mart franchisee in India. SLC Mart, the aim है customer ਨੂੰ good quality ਦਾ product provide ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ one stop shop model ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ men's, women, clothes, grocery, nutrition, Ayurveda, herbal, home care, ਬਿਊਟੀ ਕੇਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਬੁੱਕਸ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ FMCG ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। SLC ਮਾਰਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। SLC ਮਾਰਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ, ਰੀਸੇਲਰ, ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ SLC ਮਾਰਟ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਨ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ, जो साडा फ्रेंचाइजी मॉडल है उसके विच जो साडी अपॉर्चुनिटी ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टेक इन ए फ्रेंचाइजी टू SLC मार्ट। तो SLC मार्ट दे विच सब तो पहले ਅਸੀਂ मोबाइल स्टोर, मिनी स्टोर, सुपर स्टोर, मिनी मार्ट, सुपर मार्ट, मास्टर फ्रेंचाइजी, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ SLC ਮਾਰਟ ਦੀਆਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਨ ਏਮ ਟੂ ਹੈਵ a pan India expansion. SLC Mart will be tapping the franchisee model of growing its network. The brand has got a great response from rural and urban area alike, as SLC Mart franchisee outlet seen opening fast. People have given very good response to our products, not just as consumer but also entrepreneur. They prefer our store and products. SLC ਮਾਰਟ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੂਰਲ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਮੌਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੋਸਾ, टाटा ਦਾ ਨਮਕ, कैच, MDH ਦੇ ਮਸਾਲੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ SLC ਮਾਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਨਕਮ,
ਤਾਂ SLC ਮਾਰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟੇਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨਕਮ 1 ਤੋਂ 10% ਔਨ MRP ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10% ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨਕਮ 2 ਤੋਂ 12% ਔਨ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ SLC ਮਾਰਟ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12% ਤੱਕ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ YPL ਕਲੱਬ ਬੋਨਸ 11% ਔਨ BP। ਤਾਂ ਇਹ YPL ਕਲੱਬ ਬੋਨਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਨਕਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੈਫਰਲ ਇਨਕਮ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12% ਔਨ BP। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੈਫਰਲ ਇਨਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਮੈਚਿੰਗ ਇਨਕਮ ਔਨ MP। ਤਾਂ 100 BB ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਚਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਚਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਚਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਇਨਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਰਿਵਾਰਡ ਇਨਕਮ, ਇਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਲੈਵਲ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਮੈਚਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਰੀਪਰਚੇਜ਼ ਬੋਨਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੋਨਸ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28% ਔਨ BP। ਇਹ BP ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28%। ਰਾਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਹੈ ਔਨ RRP, ਇਹ RRP ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 1000 BP ਦਾ 1 RRP ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਸਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਨਸ ਔਨ RRP, ਇਹ ਵੀ RRP ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਇਨਕਮ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ, ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਬਿਕਮ ਅ ਰੀਸੇਲਰ ਲੈਟ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੀਸੇਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। SLC ਮਾਰਟ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਜੰਸੀ, ਹੋਲਸੇਲਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸੇਲਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੀ ਹੈ ਇਹ 70% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ SLC ਮਾਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 70% ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਸੇਲਰ ਔਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਈ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ 12 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਹੈ, ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਇਨਕਮ ਹੈ, 100% ਰਿਸਕ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ SLC ਮਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ नो इन्वेस्टमेंट है, नो मार्केट प्लेस है, कोई एम्प्लॉय की जरूरत नहीं, ऑन टाइम है, अपना समय जो भी तुम काम करना चाहो कर सकते हो, 0% रिस्क है और अनलिमिटेड इनकम है और पैसिव इनकम ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ SLC ਮਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ SLC ਮਾਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ, ਰੀਸੇਲਰ ਦੇ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ 420 ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੈਫਰਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 1000 BB ਤੇ 5%, 2000 BB 7%, 5000 BB ਤੇ 8% ਔਰ 10000 BB ਤੇ 9, 20000 ਤੇ 10, 30000 ਤੇ 11 ਔਰ 40000 ਤੇ 12%। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੈਫਰਲ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਟਿਵ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, सबमिट रीसेलर इंफॉर्मेशन, गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, फिर लॉगिन, वेबसाइट विजिट, लॉगिन करना है दोबारा, टाइप यूजर आईडी और पासवर्ड भर के ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ KYC ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਸੰਦ आई होगी। अगर जे किसी ने कोई चीज समझ नहीं आई तो दोबारा कन्फर्म कर सकता है। थैंक यू। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਸਰ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ। हेलो, ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ मेरा क्वेश्चन हैगा जी। जी। सभी को नमस्ते। मैं कुलदीप सर से पूछना चाहती हूँ कि अगर मुझे आपका कंसेप्ट है जो बहुत अच्छा लगा, तो अब मैं रीसेलर बन के आपके साथ बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मुझे कौन से प्रोडक्ट लेने होंगे जिसके साथ मैं ज्वाइनिंग कर सकूँ? जी मैडम, आपको अगर अपना अकाउंट एक्टिव कराना है, प्रोडक्ट तो आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप अपना अकाउंट एक्टिव कराना चाहती तो आपको बीवी के प्रोडक्ट परचेज करने होंगे। सर, बीवी के प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आ जाते हैं जी? बीवी के प्रोडक्ट पर्सनल केयर में आ जाते हैं, जैसे क्रीम वगैरह आ जाती है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है। बीवी के प्रोडक्ट तो मतलब हमारा भी बन गया है कॉम्बो पैक। और कोई भी प्रोडक्ट अगर कॉम्बो पैक में आप खरीदते हो तो आपको बीवी मिल जाता है, उसमें बीपी भी मिल जाता है। बीवी के अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे पर्सनल केयर में आ जाते हैं। सर, मुझे कितने पॉइंट तक का मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिव करना होगा? कितने के तक मुझे पहले मतलब कि कोई चीज लेनी होगी, परचेज करना होगा? 400 बीबी पे अकाउंट आपका एक्टिव हो जाएगा। परचेज आप अपने मतलब जो जितना चाहे कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको इतना ही परचेज करना है। अकाउंट एक्टिव के लिए को 400 बीबी का प्रोडक्ट खरीदना होगा, मतलब 1200 से 1500 तक का जो भी इसका अमाउंट बनेगा। ओके सर। अगर सर जैसे मैं करूंगी एक्टिव अपनी आईडी बिजनेस अकाउंट, तो एक मेरी फ्रेंड है वो भी करना चाहती है, तो अगर वो मेरे बाद मतलब के करेगी मेरे साथ, तो अगर वो प्रोडक्ट लेगी क्या उसका प्रॉफिट मुझे भी होगा? अगर आपने आप उसमें डायरेक्ट रेफरल हो, आप उसका मतलब आपने उसकी आईडी लगाई है तो उसका प्रोडक्ट आपको भी होगा। डायरेक्ट रेफरल इनकम उसकी आपको मिलेगी अगर आप उसको मतलब डायरेक्ट रेफरल कर रहे हो। ओके सर। ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल में 20 मेरी फ्रेंड्स हैं, वो सब मेरे कहने से ऐसे प्रोडक्ट ले लेंगी और बिजनेस शुरू कर देंगी। तो 20 लोगों को जो भी प्रोडक्ट लेंगी तो उसका मुझे मतलब प्रॉफिट मिलेगा? अगर आप 20 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हो, 20 लोगों की आप आईडी लगा के प्रोडक्ट परचेज करवा रहे हो, तो आपको 20 लोगों का ही प्रॉफिट मिलेगा। जी सर, थैंक यू। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੂਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਫੂਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਗਾਰੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਡੀ ਸਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ। ਗੁੱਡ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਦਾ, ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁੱਡ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਜੋ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ।
ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਹੁਤ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਡਮ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੋ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਪੈਸੇ 10,000 5,000 ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਲੋ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਮੈਡਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਖਰੀਦਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 5,000 10,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਚਾਈਜੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲੇ, ਆਪਾਂ 2-4 ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਨ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ 500 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਘਰੇਲੂ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ। ਤਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਡਮ ਕੀ ਸਭ ਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੇ ਨੇਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 400 BB ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। 400 BB ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਆਊਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ ਮੈਡਮ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਰਚੇਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਆਊਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਦ ਇਨਵੈਸਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਸਰ। 4 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ
खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰੀ, ਅਭੀ ਪੂਰਾ ਆਸਮਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਕਸੈਸ ਸਮਾਂ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਕਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਤਰਫ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਸਰ ਦੀ।